नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असैम्बली ने शाही मुराद का एक बिल जोड़ा वे वो मंजूर किया और उस बिल के MPA और वो खानदान समेत ब्लू पासपोर्ट फॉर लाइफ और उस तो बाद जिथे जिथे कोई गेस्ट हाउस ने रेस्ट हाउस ने सरकार दे उत्थे 3 दिन वास्ते मुफ्त क्याम टोल फ्री। उस तो बाद असला और बहुत सारी चीज़ा ने गड्डियां दे उत्ते काले शीशे ते नाल जनाब उत्ते MPA की जी प्लेट है वो भी तो सारी मुराद जिहड़ियां ने उन्होंने पास कर ली और ऐसा सूबा जिथे अवाम बहुत गरीब ने, जिथे गुरबा बहुत ज़्यादा, जिथे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा वे, जिथे एजुकेशन के मसाइल ने और जिथे आम आदमी जिहड़ा वे ओदी सिक्योरिटी के मसाइल ने, दहशतगर्दी के मसाइल ने, तो उत्थे इहो जिहियां मुराद जिहड़ियां ने वो मंजूर कीतियां गईयां और नाल उत्थे एक ऐसी जमात की हुकूमत है पिछले 13 सालों तो जिहड़ी सारे VIP कल्चर और इन्हां चीज़ों के खिलाफ एक बयानिया बना के तो उन्हें वोट हासिल किए। चौधरी साहब, इन्ना तजाद हुकूमत उसी ਲਈ नहीं कोई नहीं है, कोई तजाद कोई नवा तो है नहीं। मैनू तो तुहाडू इस प्रोग्राम दे विच भी मैं बहुत पहले गल्लां करदा आ रहा हूँ कि जिहड़ी PTI की क्यादत हैगी है वो किसी नज़रिए की तो वो है नहीं। उन्होंने सामने कोई नज़रियाती उन्होंने पसमंजर नहीं, पोलीटिकल तरबीयत नहीं, किसी किस्म की उन्होंने नहीं करते। वो तो टौर टप्पे वास्ते ने और यह तुहाडे याद होएगा तुहानू कि सारियां वास्ते भी तकरीबन 57,000 के करीब ब्लू पासपोर्ट ने पाकिस्तान में। कौमी असैम्बली के सारे मैंबरां नूं है वे ब्लू पासपोर्ट का कारदाद मंजूर हुई है। तो इकबाल अफरीदी साहब होरां ने एवें तो नहीं ना वो अपने पुत्र का भी सारे का कर लिया, बेटा उन्हां दा उधर चला गया, असाइलम ले लिया, सैनेट दे भी सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ, ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤੁੱਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ KP ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਵਫਾਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MNAs ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, MPs ਸੈਨੇਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ और इन्हां दी अप्रोच, इन्हां दी पोलीटिकल विजडम वो तुहाडे सामने में और उहदे मुकाबले च पाकिस्तान दे चैलेंजेस देखो तो फिर तुसी एक एनालिसिस करो कि क्या इस किस्म के माइंडसैट के हामल पॉलिटिशियन जमहूरीयत के नाँ के उत्ते गवर्नमेंटां चला लैन तो वो क्या टैररिज्म, फॉरेन एग्रैशन, मीडिया वॉर, 5th जनरेशन वॉर, इन्हां दा वो मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं। उन्होंने ध्यान अपने तो हटदा ही नहीं। उन्होंने अव्वल तो पता ही नहीं होना ना, बहुत ही बिलो एवरेज उन्होंने तो इन्हां चीज़ों का पता ही नहीं होना ना। ये हुण जाके किधरे अमेरिकन प्रेजिडेंट और एलॉन मस्क टाइप बंदे ते उन्हां दे लैवल दे विच जाके ते बौने ने उस हिसाब नाल उन्हां दे नाल ये एडे एडे वड्डे चैलेंजेस दा किस तरह मुकाबला कर सकदे ने। ये बैरूनी प्रोपोगंडे दी जिहड़ी लेयर्स ने उन्होंने समझन तो कासर ने। सही, इन्हों ये भी नहीं पता चलता कि एक बंदा जी तुहाडी अगर तारीफ कर रहा तो वो अंदर अगर तंज का पहलू है, तंज का पहलू भी नहीं इन्हों पता। ठीक है ना जी। ये हुण KP असैम्बली ने जो कुछ किया है, उन्होंने वजीरे आला ने जो कुछ किया उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया। और फिर इश्के इमरान दे सम्राट इश्के इमरान दा उन्हां दा नज़रिया है वे इमरान खान साहब दा जिहड़ा घड़ी दा उन्हां दे उत्ते केस बनया, उन्हां दे उत्ते जिहड़ा मुकदमा बनया तो उहदा उन्होंने आर्गूमेंट भी तुहानूं पता होएगा ना कि दिता है। वो ये बनया उन्होंने कहा कि जी देखो अकॉर्डिंग टू द लॉ मैं जिहड़ा 25% या 20% बनदा सी वो मैं पे कर दिता अदारे, मैं सरकार नूं दे दिता, मेरा कानून दे विच इस्तेहकाक है, आइन विच इस्तेहकाक है तो मैं पे कर दिता है। तो फिर मेरी जाती होगी मैं बेचा, मैं देखा तुहानूं की तकलीफ है। सही, ठीक है ना। ठीक है, उन्हां दा आर्गूमेंट है। ते अगर उन्हां दे जिहड़े पैरोकार ने या जिन्हां दे मुफादात उन्हां दे नाल वबस्ता ने वो लोग फिर उन्हां दे ही नक्शे कदम ते चलेंगे ना, उन्हां दा ही उन्हां दा मिलना मिलेगा ना। सारे वही रहे ने ना, उन्हां दी गड्डियां दे खर्चे चुकदे रहे ने, उन्हां दे सारे मामला जिन्ने भी सन मतलब ਜਦੋਂ भी गवर्नमेंट आए ने, बल्कि गवर्नमेंट आने तो पहले जिन्नी एलीट है वो सारी उधर ही रही और सारे वही ने। और देखो माफियाज जिन्हां नूं कहा जांदा चीज़ हुंदी है कि ये माइंडसैट होएगा जिहड़ा अपने हर एक्ट नूं जायज़ समझ
ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਔਰ ਇਮਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਦੇ ਕੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾਣਾ ਹੈ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆਏਗੀ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਇਤਜਾਜ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮਨਸੂਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਬੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੱਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾਤੀ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕੇਪੀ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਕੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਮ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ, ਉਹਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਈਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਈਬਲ ਐਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਈਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਧਰਾਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਬਸਤਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵਿਜ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਉਹਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸਰੋਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਸ਼ਤਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਤਨ ਬਵਜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੀਨ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਗਲਬਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸੈਟਅਪ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਰ ਆਵੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੱਭੋ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਤਨ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਵੀ ਤੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਹਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੀਚਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਵਫਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ A B ਏਰੀਆਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਜਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਭ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਅੱਧਾ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਮਰਾਤ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਖਤਰ ਮੈਂਗਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫੀ ਹਾਂ, ਐਂਕਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, KP ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਜੀਆਤ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦੀਨੀ ਫਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ KP ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ, ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਪੀਕਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੂ ਪਾਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਵਹਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੋ। ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਿਕਲੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। KP ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ